ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ श्री गौरव यादव जी, सैकटरी होम श्री अनुराग वर्मा जी, चीफ सैकटरी साहब विजय कुमार जंजुआ जी, पुलिस के बहुत ही सीनियर ऑफिसर साहबान अलग अलग रैंक के जिहड़े कि अपने परिवार दे विच अज वाधा जिहड़ा होया उस समागम दे विच पहुंचे ने। ते सब तो ज़्यादा धन्नवादी हाँ मैं ते वधाइयां भी उन्हां नूं तुहानूं जिन्हां ने अज वो दिन सुपने च जिहड़ा देखिया सी वो अज हकीकत च बदलदा देख रहे हो। जिन्हें भी मुंडे कुड़ियां सिलेक्ट होए ने उन्हां चों कुछ इत्थे आए ने, मेरे वालों जिन्ने भी 4380 ने उन्हां सारिआं नूं बहुत बहुत मुबारकां। तुसीं तो उहदे विच हैगे हो। एक बड़ा इंटरस्टिंग पॉइंट आया अज सवेरे जदों डीजीपी साहब मिले मैनूं। 4358 पोस्टां ने इश्तिहार दिता गया सी, 33% कुड़ियां लई राखवां कोटा सी, पर कुड़ियां दी काबलियत इन्नी ज्यादा सी कि 3130 मुंडे ने ते 1228 कुड़ियां ने, मतलब 33% की बजाय लगभग 40% कुड़ियां जिहड़ियां ने वो अपनी काबलियत दे नाल भर्ती दे विच शामिल होईयां ते भर्ती होईयां सफलतापूर्वक उन्होंने टेस्ट पास किए। जिस तरह मेरे तो पहला स्टेज तो कहा गया ये कोई पहला जां आखिरी फंक्शन नहीं, भर्तियां निरंतर इसे तरह जारी रहणगीਆਂ। ज्यों-ज्यों पुलिस दे विच नफरी ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨੇੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਗੌਰਵਮਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, हर रोज आई कॉन्टैक्ट हुंदा लोकां नाल। ते तुसीं पढ़े लिखे मुंडे कुड़ियां सारे पहलां वाली गल नहीं हैगी। हुण तुसीं डिग्री होल्डर हो, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां भी लईआं होईआं ने, विद्या तुहाडे कोले है, होर भी तरक्कियां करोगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि तुहाडे कोले जिहड़े लोक आउणगे वो दुखी होणगे, किसी दुख नूं लैके ही आउणगे कि मैनूं आ दुख है जी, मेरा झगड़ा है जी, मैनूं आ दिक्कत है जी। जे किते उस दुखी नूं प्यार नाल उत्थे उहदे नाल गल कर लई जावे, प्यार नाल ही उहदी गल जिहड़ी सुन भी लई जावे, बिठा के पानी पिया के, अद्धा दुख तां उहदा उत्थे कट जांदा कि चलो मेरी गल सुन ली किसी ने। इसे तरह ही डॉक्टरां ते लागू हुंदा है, डॉक्टरां कोले भी मरीज जिहड़े ने रोंदे आउंदे ने दर्द नाल, जिहड़ा डॉक्टर प्यार नाल मरीज नाल गल कर लैंदा वो अद्धी बीमारी टुट जांदी है। इसे तरह ही वकीलां ते लागू हुंदा है, उत्थे भी सारे झगड़े वाले जांदे है। जे कोई वकील कहे कोई गल ही नहीं ते तुहाडे नाल खड़ांगे, तुसीं सही हो, कागज पत्तर लिआओ, अद्धा उहदा भी दुख टुट जांदा है भी चलो शुक्र है केस जिहड़ा है वधिया तरीके नाल लड़िया जाऊगा, अगे फैसला करना तो मानयोग अदालत का काम होंदा। सो अज नफरी दे विच वाधा हो रहा है, तुसीं एक उस परिवार दे विच शामिल हो रहे हो जिन्हें बड़े दुख झल्ले, बड़े कष्ट भी झल्ले, खून डोलिया, अज भी हिक्कां डाही बैठे है, क्योंकि जदों दुश्मन वाले पासों गोली आउंदी है तां सब तो पहला पंजाब जिहड़ा है बॉर्डर स्टेट है तां साडे सीने जिहड़े ने उन्हां गोलियां दे सामने हुंदे ने। आज़ादी लिआउण दे विच भी 90% के लगभग योगदान ते उस आज़ादी नूं संभालण दे विच भी सब तो बड़ा योगदान पंजाब दा, पंजाबियां दा। इतिहास गवाह है, साडे बजुर्ग, साडे पुरखे, साडे शहीद, साडे गुरु लड़ते रहे, जुल्म दे खिलाफ लड़ते रहे। जदों बाबर नूं जाबर कहा गया, देखो किहड़ा जमाना होऊगा उस वेले। गुरु नानक साहब ने जदों उस वेले गुरु नानक साहब ने औरतां दे हक च आवाज़ उठाई, एती मार पई कुरलाने तै की दर्द ना आया, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। पंजवें पातशाह दी शहीदी होई, उस तो बाद फिर ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਸਹਿਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ कई बार दुचित्ती ਜਾਂ 3-4 किसी चौंक वर्गी हालत हो जाऊगी कि किधर नूं जाइए हुण। तां मैं तुहानूं बेनती करदा कि अपने दिल नूं पुछ के ईमानदारी वाले पासे जाओ, सच वाले पासे जाओ तो तुहानूं सुकून मिलूगा। पैसे कमा के बहुत दुनिया तुर गई इत्थों, कोई किसी नूं याद नहीं रखदा, याद सिर्फ उन्हां नूं रखिया जांदा जिहड़े लोकां वास्ते कुछ कर जांदे ने। शहीद आजम भगत सिंह होरां दे बहुत सारे हानी होणगे उन्हां दी उम्र दे, उन्हां तो 2 महीने छोटे 2 महीने वड्डे, जिन्हां दे टब्बर
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਣ ਦੇ ਹਮ ਉਮਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਾਇਆ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ ਖਿਲਾਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ ਖਿਲਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਤੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਖਿਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਠੰਡ ਵੀ, ਗਰਮੀ ਵੀ। ਪਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ CCTV ਕੈਮਰੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਲੇਟੈਸਟ ਉਪਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਹਰ ਵਕਤ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਰਤੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਰਤੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਕਰ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 350 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਪੈਂਟ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਉਹ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। अब मैं क्या भी आप डिग पऊँगा पर इन्होंने नहीं डिगन दिंदा, क्योंकि पहली कमाई है और आपकी कमाई है। सो ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਨਲਾਇਕ ਸੀ, ਨਕੰਮਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਲਿਆ 100 ਰੁਪਇਆ, ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਹੋਰ ਲਿਆ ਕਮਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਚਲੋ 20-50 ਰੁਪਏ ਇੱਧਰੋਂ ਮਿਲ ਗਏ, 20-50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਲੋ ਬੱਲੋ ਵੇਚਤਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, 100 ਫੇਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ। ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 100 ਹੋਰ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਧਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੜਕ ਤੇ ਦੁਰਮਟ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੜਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਬਾਪੂ 100 ਰੁਪਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਫਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਟੁਕੜਾ ਥੱਲੋਂ ਚੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਪਾੜਦੇ ਹੋ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਮਾਉਂਦੇ।
ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਐਂ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਟੁਕੜਾ ਚੱਕਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਨੇ। ਸੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚੋਂ ਸਕੂਨ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਸੀ ਲੰਘੇ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ 'ਚ ਪਾੜਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਉਣ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਕੋਈ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਯਾਰ, ਕੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ एक शेर है कि आदमी बड़ा सालों से नहीं ख्यालों से होता है। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੜੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ, ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਗੁਰਨਾਮ ਸੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 92 95 ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਬੁੜਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲੋਂ ਸੇ ਹੋਤਾ। ਖਿਆਲ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਿਉ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਮ ਲੋਕ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਦਿਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਦਿਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓਗੇ, ਸਹੀ ਪਰਚੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ 25-30 ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਾਈਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ। ਤਾਂ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੱਲਾ ਤੰਦੂਲਕਰ, ਕੱਲਾ ਕੋਹਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਲ 10 ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, 3-4 ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਬੈਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਬੈਟ ਫੜਾਉਣ ਨੂੰ, ਗਲਵਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ 12ਵਾਂ 13ਵਾਂ 14ਵਾਂ 15 ਖਿਲਾੜੀ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, 11 ਦੇ 11 ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 골ਡ ਮੈਡਲ। ਪਰ 골ਡ ਮੈਡਲ 15 ਦੇ 15 ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਇਕੱਠਿਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਟੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, 17-18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਾਰਡ, ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਘਰੇ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ MP ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲੂਟ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ, ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਲੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਸਲੂਟ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਲਈਏ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਕੱਢੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਸਲੂਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਬਣੋ ਔਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਲੈ ਜਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਲਾਮਤਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੱਤਝੜ ਆਈ, ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਤੋਂ ਕਲਮਾਂ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੋ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨਗੇ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਗਿੱਧੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨਗੇ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਬਣਨਗੇ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛਿੰਝਾਂ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ, ਕਬੱਡੀਆਂ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਾਈ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।